So far, what are the subjects you have been taught? So far, what are the subjects? Anatomy. Okay. So anatomy. Huh? Physiology. Then biochemistry. Also pathology. Huh? Patho also. Okay. So pathology. Pharmacology. Huh? Microbiology. Yes, microbiology. Or community medicine. Or anesthesia also. Huh? Already taught. So, or see, there are 1,000 students, 50 students. Okay. So, how many of you want to take surgery? The question is too premature, but still I am asking if anyone has in mind want to be surgeon. Okay, good. See, once in a 150 batch, some of will be surgeon, some of will be medical specialists, few will be gynecologists, few will be ENT. So you need not necessarily everyone has to be surgeon, but to appear in the surgery examination, you need understanding of these subjects. You have to understand anatomy, because if you don't know anatomy, surgery means skill. You have to cut something. You have to anastomosis something. Okay. So until we don't have the knowledge of anatomy, how can you do it? So first, the anatomy which is important here is one adjective. What is the adjective? Sorry. This is the end. What is this? Clinical anatomy. Okay. So, say you want to name any surgery that you have seen or heard of. Cholecystectomy. Okay. So, if you want to do cholecystectomy, you have to know what is this? Gallbladder. What is this? System. What is this? Common bile duct. So, the blood supply by cystic artery, branch of usually right hepatic artery. Yes. Right hepatic is a branch of hepatic artery proper. Branch of common hepatic artery. So, when does the common hepatic artery becomes hepatic artery proper? After GDA basically, right gastric and also the GDA. Yeah, because if you see, and common hepatic is a branch of celiac. Okay, so this is aorta, this is celiac. Okay, from celiac the common hepatic goes like this. This is a horizontal thing. It gives the GDA branch like this, and then it becomes like this. So this is hepatic artery proper. This is common hepatic artery. It gives left and right. Okay, and from right comes the cystic artery. So this is the clinical anatomy. Okay, so you have to know this, otherwise you will injure it. So to be a good surgeon, you must know clinical anatomy. Okay, which is relevant, which is important. Okay, so first clinical anatomy. Okay, good. Then some physiology also. Suppose what is this? This is esophagus. What will be this? Stomach. After esophagus, there will be stomach, no? Okay. Suppose there is an obstruction here. Obstruction here, whatever be the reason. So, we call it
What is this? GOO, what is that? Gastric outlet obstruction. Okay. So what will happen if patient has gastric outlet obstruction? What will happen? Common sense. I mean, don't be into, these things. Just common sense. What will happen? If the patient has an obstruction here, what will happen? ছবিটা ভালো করে আঁকি দাও, সুন্দর করে আঁকি, তাহলে সুবিধা হবে। This is jejunum, this is duodenum কটা পার্ট? 4টে পার্ট। তাহলে এই জায়গাটা কি হবে? এখানে জেজুনাম শুরু, তাহলে এই জায়গাটা এটাকে কি বলে? ডিজে ফ্লেক্সার, তাই না? ডিজে ফ্লেক্সার। So now there is an obstruction here. We call it gastric outlet obstruction. What are the causes? I am not going into details. পরে পড়াবো এগুলো। What will happen to the patient? কি হবে? পেশেন্টের কি হবে? ধরো এখানে অবস্ট্রাকশন হলে কি হবে? বমি হবে। ভেরি গুড, দিস ইজ আ কমন সেন্স, তাই না? নর্মালি আমাদের তো খাবার আমরা যে খাই, এখান থেকে তো স্টমাকের কাজ কি? স্টমাক অ্যাকোমোডেটস ইট, স্টমাক ইজ রুমি, স্টমাক অ্যাকোমোডেটস ইন, অ্যান্ড স্টমাক কি করে? পাইলোরাস ইজ, স্টমাক মাসকুলেচার ইজ হেভি। সো হোয়াট ডাজ স্টমাক ডু? What does stomach do to the food? গ্রাইন্ড করে একদম আমরা যে বড় বড় পার্টিকেল যেগুলো খাচ্ছি সেগুলো গ্রাইন্ড করে একদম টাইমের মতো করে দেয়, তাই না? সো যদি একটা অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে কি হবে? এখান থেকে যেতে পারবে না। সো দে উইল বি ভমিটিং। এটা হচ্ছে পাইলোরাস অফ স্টমাক। এখান থেকে দিনে কলিটার, পাইলোরাসের উপরে দিনে কলিটার সিক্রেশন হয় আমাদের নর্মাল সিক্রেশন। সালাইভা কতটা তৈরি হয় দিনে? ফিজিওলজি তো নিশ্চয়ই পড়িয়েছে। আর স্টমাকে কতটা সিক্রেশন ডেইলি হয়? হ্যাঁ, স্টমাকে কতটা সিক্রেশন হয় ডেইলি? কি স্টমাকে নিজস্ব সিক্রেশন আছে তো? স্টমাক হ্যাজ ইটস ওন কি লেয়ার থাকে স্টমাকে? হ্যাঁ, মিউকোসা, সাবমিউকোসা, মাসল, সেরোসা সবই তো থাকে। সো এই যে সিক্রেশন যে হয়, হ্যাঁ, কতটা ভলিউম হয়? সালাইভা ভলিউম কত হয়? স্টমাক সিক্রেশন কত হয় পার ডে? These are all these are information that you have to know to understand that when there is a pathology, only then you will be able to understand the underlying problems. Saliva is almost 1.5 liter daily. Saliva and the esophageal secretions, because all the gastrointestinal tract has linings. They all secrete something. Different mucosa secretes different thing. Okay. So 1.5 liter of saliva and esophageal secretion. 2.5 liters of gastric juice. 2.5 liters. That makes above pylorus, the normal secretion is how much? 4 liter. So when there is an obstruction, so what will happen? The patient will puke a huge amount. Okay. Huge amount they will puke out. Okay. Now, what will happen if the patient vomits, gastric outlet obstruction? What will happen to his physiology, his or her physiology? What will happen? No, সেসব তো হলো dehydration হলো, fatigue হলো। Why I have taken this? Surgery means you have to know the clinical anatomy. You have to know the physiology. So this is an example of the physiology or biochemistry also. Physiology and biochemistry. I am just citing the examples. So until unless you know, so what is the composition of the gastric juice? HCl, okay. So what will happen? আর কি হবে? So what will happen to the patients?
পেশেন্ট তো বমি করছে। আচ্ছা, এটা বিলিয়াস হবে না নন বিলিয়াস হবে? ভমিটিংটা নন বিলিয়াস হবে। বিলিয়াস হতে গেলে কোথায় হতে হতো? অবস্ট্রাকশন কোথায় হতে হতো? হ্যাঁ, বিকজ এখান থেকে এসে এর পেছন দিয়ে এসে এরকম এসে D2 তে এসে পড়বে, তাই না? প্যাঙ্ক্রিয়াটিক ডাক্টের সাথে এসে এর পেছন দিয়ে এসে এখানে এখানে একসাথে এসে পড়বে এখানটা। সো D2 এর পেছনে যদি হয় তবে তো বিলিয়াস হবে, তাই না? সো দিস আর দ্য, সো একটা পেশেন্টের তাহলে ভমিটিং বিলিয়াস হচ্ছে না নন বিলিয়াস হচ্ছে, উইল টেল ইউ দ্য সাইট অফ অবস্ট্রাকশন। ওকে, and suppose is a pylorus, obstruction is pylorus. Now what are the biochemical abnormality the patient will have? কি হবে পেশেন্টের? 4 লিটার তো এখান থেকে পেশেন্ট বমি করে দেবে, ডেইলি সিক্রেশন। তার মধ্যে আরো যা যা খাবে সেগুলো বেরিয়ে আসবে। and the vomitus will contain typically old food, undigested old food. আগের দিন যে ভাতটা খেয়েছিল সেটাও বমি হয়ে যাবে, বা আগের দিনে খাবার বমি হবে আর কি, বিকজ নাথিং ইজ গোয়িং থ্রু ইট। ওকে, কিন্তু বায়োকেমিক্যাল প্রবলেম কি কি হবে পেশেন্টের? এনি আইডিয়া? Yeah, said alkalosis. Yeah, definitely alkalosis, because that's huh? Okay, alkalosis definitely, because the acid will go out, na? Definitely alkalosis. It's called which alkalosis? Metabolic alkalosis. Alkalosis আর কি হয়? Respiratory হতে পারে বা metabolic হতে পারে. This is a metabolic alkalosis. Fine, good. So it's a metabolic. And what is normal pH of blood? Huh? 4.5. Okay. এবার pH যদি এইদিকে আসে acidosis, pH যদি এইদিকে যায় that's alkalosis. Okay. So now it's a metabolic alkalosis, because all the HCl they are going out. That's good. কিন্তু এর সাথে আরো adjective লাগবে. What will happen to the electrolytes? Huh? What will happen to the electrolytes? হ্যাঁ, কি বেরিয়ে যাবে? সি হাইড্রোজেন যখন বেরোচ্ছে, সো ক্লোরাইড কি হবে? কমে যাবে তো। হ্যাঁ, সো হাইপোক্লোরেমিক। হ্যাঁ, সোডিয়াম কি হবে? পটাশিয়াম কি হবে? এটাও কমবে, এটাও কমবে। So you have to then you have to know what is the composition of gastric juice. That's the thing. সেই জন্য এগুলো লাগবে। তোমার যদি ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটা বুঝতে হয় যে পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি এটা ডেভেলপ করছে, এটা বুঝতে গেলে then you have to understand the physiology of the stomach also, which is important clinically. যে কতটা আমার সিক্রেশন তৈরি হয়, কতটা বেরিয়ে যেতে পারে, তার কম্পোজিশন কি। Until unless you know that, you won't be able to explain this. Okay, so surgery means not only surgery. Surgery means a solid understanding of clinical anatomy, solid understanding of physiology, solid understanding of biochemistry, and definitely pathology. When something will, some pathology will be there, no? Why there will be obstruction? Because of some pathology. You have to understand pathology as well. Then whenever you do some investigations, suppose একটা পেশেন্ট এরকম গ্যাস্ট্রিক অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে, কি ইনভেস্টিগেশনস করবে? এটা হচ্ছে জাস্ট ক্যাজুয়াল, তোমাদের ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি রাইট। কি মনে হয় কি কি করা যেতে পারে? ফ্রম কমন সেন্স কি করা যেতে পারে? না, ল্যাপারোস্কোপি তো শুধু পেটের ভেতরটা দেখাবে। এই যে আমাকে তো স্টমাকের ভেতরে যেটা হয়েছে সেটা দেখতে গেলে endoscopy, upper GI endoscopy. So upper GI endoscopy করলে I will be able to see the inside. If there is some growth, I will be able to take biopsy. Okay? And যদি আমাকে বাইরে থেকে করতে হয় তাহলে কি করতে হবে? এন্ডোস্কোপি তো ইনভেসিভ। ইনভেসিভ হচ্ছে আমাকে ভেতর থেকে ঢুকিয়ে করতে হবে, নল ঢুকিয়ে করতে হবে, এন্ডোস্কোপ ঢুকিয়ে, তাই না? দ্যাটস অ্যান ইনভেসিভ প্রসিডিওর। আর আমি যদি বাইরে থেকে দেখতে চাই তাহলে কি করতে হবে?
ওকে ফাইন, ইউএসজি ইজ ডেফিনেটলি, ইউএসজি করে নিশ্চয়ই আমরা ভেতরে জিনিস দেখতে পারি। আরেকটু বেটার, ধরো এটা একটা ক্যান্সার আছে, এন্ডোস্কোপি করে দেখা গেল এটা একটা গ্রোথ, বায়োপসিতে বললো এটা অ্যাডিনোকার্সিনোমা। হ্যাঁ 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 একটা বলো, একটা CT scan. It's a contrast enhanced CT scan. Yeah. So we don't do MRI for stomach. Yeah, you can do everything for everything, but normally we don't do. Normally we do CT scan. Okay. So you have to understand this also. You have to understand radiology also, because you have to interpret that. Okay, radiologist to report likely, but until unless you understand the radiology yourself, who will operate? Radiologist will come and operate? No. Pathologist will come and operate? They will say, just give me the sample, give me the nodes. You will operate, no? So you have to understand the radiology also. Okay, so you should be able to interpret the radiology as well. এমন না যে রিপোর্টে কি লেখা আছে, ঠিক আছে? Until unless you are able to understand the radiology, that's why radiology is a part of the surgical training also. So yourself you have to interpret the radiology. Okay, because when you will operate, nobody will come and stand beside you. Okay, pathologist will be at his chambers, radiologist will be at his chambers. Okay, his or hers. So it's all up to you. So you have to understand everything. So surgery means you have to know anatomy, the physiology, the biochemistry, the pathology, and the radiology. And when you operate, suppose now you have to give some medications, you have to give analgesics, isn't it? You have to give some antibiotics. So you have to know the basic side effects of the drugs and the basic dose modification of the drugs, because someone has say creatinine of 2. So what are the analgesic you cannot give? What are the drugs that you cannot give? Very simple. Suppose someone has creatinine of 2 and you are operating. So the moment someone is undergoing surgery, we give analgesic. Why you give analgesic? For pain relief. Okay, because surgery means there is a trauma. Okay, so you are inflicting some pain. So you have to give analgesic. So what analgesic you cannot give to this patient? That creatinine 2. So normally যে আমরা কি দেই, ডিক্লোফেনাক দেই বা NSAIDs দেই, so you cannot give NSAIDs যার already renal function is compromised. এটা ফার্মাকোলজিতে হয়েছে না, এখনো হয়নি, হবে। Okay, so if someone's renal function is jeopardized, you cannot give NSAIDs because it will further damage the kidney. Okay, so you have to know it, which condition, which drugs you have to give, or which modification, dose modification you have to give. Okay, and a little bit of microbiology. Suppose one of your patient in the post-op period in the ICU developing some sepsis, culture developing something, say GNB, gram-negative bacteria or something. So you have to understand what microorganism is this, how is the sensitivity pattern. So a little bit of microbiology also. So to have a good understanding of surgery, you have to know all these things. No point just, it's not about only cutting and all this. There is some background things, because the patient will come to you at OPD first. When do you meet the patient first? At the OPD or at the emergency. Patient will come some problems. Patient comes in 2 ways in surgery. Okay, so everything is important for surgery. Okay, can I wipe it out? To a surgeon, one in the outpatient department, we call it OPD, or in the, what is this? Emergency room, ER. We call it ER, emergency room, or in OPD. So in OPD, we call it elective cases, and here we call it emergency cases. Cite one example each, one elective, one emergency. এতদিন যেটুকু দেখেছো তোমরা বা ক্যাম্পাসে থেকে যেটুকু মনে হয়েছে, সাইট ওয়ান এক্সাম্পল।
ইলেকটিভ ওপিডিতে যারা যেসব পেশেন্টরা আসে কারো কারো তো ওপিডি পোস্টিং স্টার্ট হয়েছে তো, সো ওপিডিতে যে পেশেন্টরা আসে দে আর ইলেকটিভ। সাইট ওয়ান এক্সাম্পল, একটা ইলেকটিভ পেশেন্ট, এনিথিং। হ্যাঁ no I mean related to surgery. Ophthalmologist eye is a separate, that ophthalmologist will take care of. The why they should come to the surgery OPD? They will go to medicine or cardiology. No, fever will come to medicine. Pain right upper quadrant, gallbladder এই যে বলে না gallbladder কি জিনিস বললে তো, কোলে জাস্ট ব্যথা হয়েছে, এখানে একটু মাঝে মাঝে ব্যথা হচ্ছে, ডান দিকে এখানে ব্যথা হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার ইনজুরি where he will go? They will normally go to emergencies. So acute, all acute cases, ধরো কারোর একটা স্টমাকে ফুটো হয়ে গেছে, হ্যাঁ, স্টমাক বা খুব ডিউরামে পারফোরেশন হয়, পড়েছে তো, ইয়েতে পড়ায়নি, অ্যানাটমিতে পড়েছে না, ডিউরাল পারফোরেশন হয়। তো যদি পারফোরেশন হয় তাহলে সেই পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কি হবে? অ্যাকিউট আর নন অ্যাকিউট কি হবে? হঠাৎ করে কারোর পেটে ফুটো হয়ে গেল, অ্যাকিউট। সো পেশেন্ট will have acute pain abdomen. So where they will come? Normally they come to emergency. Normally they come to emergencies because it can happen at any time, or say any trauma patients, that's that accident holo. So they will be immediately brought to ER. Okay, so that means সেখানে তোমার মানে সার্জিক্যাল ব্যাকআপ বলবে যে ইমিডিয়েটলি দ্যাট হ্যাজ টু বি ট্যাকেলড। ওকে, আর বাকি ওপিডিতে মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টাইম। বেসিক ডিফারেন্স কি? এমার্জেন্সি মিন্স ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম, ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট ভেরি ফাস্ট, আদারওয়াইজ ইউ উইল লুজ দ্য পেশেন্ট। ধরো ব্লিডিং হয়েছে, ধাক্কা লেগেছে, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা পেশেন্টের গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সো আনটিল আনলেস ইউ ডু সামথিং ইউ উইল ডাই অফ exsanguination. What is exsanguination? Loss of blood is called exsanguination. ঠিক আছে? or কারোর একটা গলব্লাডারে একটু হালকা ব্যথা হয়েছে এখানে, কিন্তু সে খাওয়া দাওয়া করতে পারছে, জ্বরও হয়নি, জাস্ট হালকা ব্যথা হয়েছে। So it doesn't need emergency care. He will come to OPD. So these are the two areas where we meet surgical patients. They have different spectrums. Sometimes mistakenly some patient may come to here or some patient may go there, but usually they are two distinct entities. Okay, and these are the areas where you meet them. Okay, so emergency means immediately you have to do these things. What is this? What is this? Huh? Read it at least. Triage. What is triage? You do know the meaning? What is triage? Exactly. So triage means classification. Very good. At a patient classifications. If you see the good here, মানে দেখবে ইউটিউবে দেখবে ভালো ভালো ভিডিও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বিদেশের অ্যাক্সিডেন্ট এমার্জেন্সি দেখবে সব এখন তো কত সুবিধা, আমাদের সময় তো এত সুবিধা ছিল না, আমাদের সময় তো লাইব্রেরি না গেলে কিছুটা পাওয়া যেত না এসব। ইউ ক্যান হ্যাভ এভরিথিং। সো জাস্ট ট্রায়াজ দিয়ে জাস্ট ইউটিউবে দেখবে আর কি, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ অ্যান ট্রায়াজ এরিয়া? হাউ ইজ দ্য ইয়ার অফ ডিফারেন্ট? সি দেখো, বোলপুর বিং is a peripheral rural college. Okay, so you don't have the facility like All India Institute Delhi. It's not possible. Okay, because the amount of say funds, whatever may be, I mean, what AIIMS Delhi can produce, it may not produce immediately that way. Okay, but still you have to know it. Knowledge you have to acquire somehow. Okay, so you have to see what is triage. You can see in the YouTube, so different areas, how is the triage goes, how the segregation does, what are the different color areas, কোন কালারে মানে তার সিগনিফিকেন্স কি। সো জাস্ট একবার দেখবে এইটা, এগুলো পরে আমি পড়াবো পরে, বাট জাস্ট টু ইনসাইড ইন্টারেস্ট। ওকে, সো হ্যাভ ট্রায়াজ, জাস্ট এটা একটা মানে হোমওয়ার্ক, মানে দেখে রাখবে ট্রায়াজটা কি। ওকে, সো ডেফিনেটলি ইউ আর রাইট দ্যাট ইন ট্রায়াজ আমাদের যেটা এমার্জেন্সির লোকেরা যেটা করে আর কি, প্যারামেডিক্স বা নার্সিং যারা থাকে, ইমিডিয়েটলি দে সেগ্রিগেট যে কাকে আগে দেখতে হবে, কাকে একটু পরে দেখলে হবে, বিকজ এমার্জেন্সি অনেক সময় হয় প্রচুর পেশেন্ট থাকে। এই যে বললাম এটা রুরাল পেরিফেরাল কলেজ, সো এখানে অত ভিড় এমার্জেন্সিতে সবসময় নাও হতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু এর মতো হতে পারে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, অ্যান্ড 30টা লোক, একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হলো, 30টা লোককে একসাথে নিয়ে এলো, এবার তুমি কাকে আগে দেখবে কাকে পরে দেখবে। সো আনটিল ইউ হ্যাভ দিস আইডিয়া যে
ট্রায়াজ কিভাবে করে বা কি, নাহলে তো পুরো ব্যাপারটাই ঘেটে যাবে। যাকে আগে দেখাচ্ছিল তুমি হয়তো তাকে লাস্টে দেখলে। এমন তো না যে এই লোকটা আগে এসছে বলে একে আগে দেখতে হবে, ও পরে এসছে বলে পরে। এমার্জেন্সি যখন ম্যানেজ করবে, ধরো 30টা লোক যদি একসাথে আসে, তোমাকে ইমিডিয়েটলি আগে ওর মধ্যে ট্রায়াজ করতে হবে যে কে স্যালভেজেবল, কাকে স্যালভেজ করা যাবে, কে স্যালভেজেবল না, কে অলরেডি ডেড। সো ইয়েস ইয়েস কালার জোন আছে, আমি ওগুলো পরে পড়াবো, কালার জোনস। সো আমি এই জন্যই বলছি, ধরো এবার একটা বিসি সিটি হসপিটাল, সেখানে তো পপুলেশন দিল্লি, সারা দেশ থেকে পেশেন্ট যায়। সো ওদের এমার্জেন্সি অলওয়েজ বিজি। আমাদের এমার্জেন্সি কিন্তু সবসময় এরকম বিজি নাও থাকতে পারে। সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি যে একটা পেরিফেরাল কলেজে সবসময় এরকম পেশেন্ট মানে বিজি এমার্জেন্সি নাও থাকতে পারে। কিন্তু বিজি হতে কতক্ষণ, একটা এমার্জেন্সি হলো, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, 30টা লোক 50টা লোক এসে চলে এলো এমার্জেন্সিতে, তখন কি তুমি পালিয়ে যাবে সিন ছেড়ে? ইটস নট লাইক দ্যাট। সো ইউ হ্যাভ টু নো ইট, সো দ্যাট হোয়াট এভার মে দ্য সিচুয়েশন you have to tackle it. Okay, so that's the idea of triage. Okay, আর ওপিডি তো সব রকম পেশেন্টই আসবে, মানে ডিফারেন্ট পেশেন্ট সবই আসবে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। Do you have any idea of you know that what is this? Any idea of this? ATLS, have you heard? Yes, it's advanced trauma life support. What's that? You know the background story of that? ATLS মানে হচ্ছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি বলি। I forgot the city, 1976, একজন অর্থোপেডিক সার্জন, ইউএস এর একজন অর্থোপেডিক সার্জন, আই থিঙ্ক স্টাইনার বা এরকম নাম। সো বিদেশে কি হয়, এরকম প্রচুর প্রাইভেট প্লেন থাকে অনেকেরই, ঠিক আছে? সো when he was fleeing the plane, it got crashed. He lost his wife and few children also. এক দুজন বোধহয় বেঁচে ছিল। তো when they were taken to the emergency, he himself being an orthopedic surgeon, he found that emergency is in chaos. Okay, and he thought that the way it has to be, the care has to be provided was not given. Then after when he recovered, he introduced these things. So ATLS is nothing but it's a protocolized thing, so that you have to follow a certain protocol, okay, so that you never miss anything gross. So ATLS goes like this. There is a primary survey, there is a secondary survey. In primary survey, there is a mnemonic called A, B, C, D, E. You know what is ABCD? আর এখন ABCDর সাথে একটা যোগ করা হয়েছে X. Xটা আগে। What is X? ধরো ট্রমা সেটিং এ কি হতে পারে, X কি হতে পারে? হ্যাঁ, এক্ষুনি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিলাম একে, কি জিজ্ঞেস করলাম একটু আগে, এই অ্যান্সার দিল। I'm just giving you the lead. Exsanguination. ওকে, সাপোজ একটা ট্রমা সেট আপে, এবার একটা পেশেন্টটা দেখছে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে, তুমি যদি আগে হ্যাঁ যে কোনো ব্লাড প্রেশারে বন্ধ হয়ে যায়, তাই না? কাটলে তুমি যে জায়গাটা প্রেশার দাও, দেখবে ব্লাডটা বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট। তো তুমি যদি সেটাকে আগে ট্যাকেল না করো, বাকি দেখতে দেখতে তো পেশেন্টটা, একটা মানুষের শরীরে কত ব্লাড থাকে, এটা 70 কেজি স্ট্যান্ডার্ড লোকের কত লিটার ব্লাড থাকে? 5 লিটার, ইয়েস। তো যদি গল গল করে ব্লাড বেরোতে থাকে কতক্ষণ না লাগবে, হ্যাঁ, তাই না? সো X is the priority. যদি exsanguinating hemorrhage থাকে কোনো জায়গা থেকে, first you have to stop it, at least press it. Then what is A? What is A? What is A?
কি এটা? এ দুটো কি? লাংস, রাইট লাংস, লেফট লাংস, দে আর স্পঞ্জি। এটা কি? ট্রাকিয়া। এটা কি? রাইট মেনস্টেম ব্রঙ্কাস, লেফট মেনস্টেম ব্রঙ্কাস, তাই তো? এবার বলো হোয়াট ইজ এ, হোয়াট ইজ বি? জাস্ট গিভিং ইউ লিডস। হোয়াট ইজ এ, হোয়াট ইজ বি? A is for airway. So what is airway? Trachea and bronchi. So what is the function of airway? What is the function? Airway just conducts the air. I mean, conducts the air. Air means oxygen. What is FiO2? আমাদের যে অক্সিজেন নেই, হ্যাঁ? What is FiO2? Do you know the term FiO2? ফিজিওলজিতে FiO2 পড়িয়েছে নিশ্চয়ই, তাই কি বলো? What is FiO2? What is FiO2? আরে ফিজিওলজিতে পড়ায়নি? হতেই পারে না, কি বলো? আমি অয়নকে জিজ্ঞেস করবো, ডেফিনেটলি পড়িয়েছে। না, স্যাচুরেশন কেন? স্যাচুরেশন তো অন্য। এটা হচ্ছে ফ্র্যাকশন অফ অক্সিজেন। আমরা যে আমাদের অক্সিজেনের সোর্স কি? এই যে আমরা অ্যাটমসফিয়ার থেকে তো আমরা যে হাওয়া নিচ্ছি, হ্যাঁ, তো তাতে কতটা অক্সিজেন থাকে? হ্যাঁ, 20%। Yes, so FiO2 is 21, একদম very good. So FiO2 is 0.2, 20% থাকে, so it's a 0.2, ঠিক আছে? ধরো এবার কেউ একটা অক্সিজেন মানে ভালো করে সে অক্সিজেন নিতে পারছে না, কারণ সাপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ, ধরো ভেন্টিলেটরে দিয়েছে, হ্যাঁ, তখন আমরা অনেক সময় দেখবে FiO2টা বাড়িয়ে দিই 40, 50, 60, অনেক সময় দেখবে 100ও করা আছে। বাট 100% FiO2 is good or bad? Bad. বেশিক্ষণ, because 100% অক্সিজেন is toxic. ওকে, সেটা কিছুক্ষণ মানে ফর সাম পিরিয়ড দেওয়া যেতে পারে, বাট নট ফর প্রলং থিং। বাট নর্মাল FiO2 is 0.2। আর যে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি, একটা নর্মাল পার্সন যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তার FiO2 হচ্ছে 0.2। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এয়ারওয়ে? এয়ারওয়ে জাস্ট carries the air to the lung. So now what is B? B হচ্ছে breathing. So ব্রিদিং এর যে কাজটা, ব্রিদিং এ কি হয় বেসিক্যালি? তাহলে এ হচ্ছে বেসিক্যালি জাস্ট এ কন্ডাকশন পাইপ। হ্যাঁ, ধরো এখানে একটা বেসিন আছে, এখানে বেসিন আছে, আমি কল খুলবো, হ্যাঁ, তো আমাকে তো ট্যাঙ্ক থেকে তো কিছুটা পাইপ এসছে, তো ট্যাঙ্কটা হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ার। এই যে পাইপ দিয়ে যে যাচ্ছে জলটা, দ্যাটস দ্য এয়ারওয়ে। এবার আমি বেসিনে হাত ধুলাম, দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক। তো সেরকম যে ব্রিদিং ওয়ার্কটা কে করে? লাংস। সো ব্রিদিং এ তাহলে কি হয়? ব্রিদিং এ বেসিক্যালি কি হয়? ব্রিদিং এ কি হয়? কমন সেন্স। হ্যাঁ, একজন বলো। এক্স্যাক্টলি। সো O2 and CO2. So O2 is in, and CO2 is out. এই কাজটা করা হচ্ছে অ্যালভিওলার যে মেমব্রেন গুলো থাকে, লাং তো একটা স্পঞ্জি টিস্যু, অ্যালভিওলার যে মেমব্রেন গুলো থাকে সেখানে তাই হয়। আমরা যখন অক্সিজেন নিচ্ছি, ওটা গিয়ে অক্সিজেনটা ওখান থেকে ব্লাডে ঢুকলো, আর কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ওখান থেকে বেরিয়ে গেল, যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। দ্যাটস দ্য ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো দ্যাট ইজ ডান বাই লাংস, অ্যাসিস্টেড বাই এ দিয়ে না এলে, কন্ডাকশন না হলে এই ব্রিদিং এর কাজটা হবে কি করে, তাই না? সো ব্রিদিং হ্যাজ টু কম্পোনেন্ট। সো ওয়ান ইজ oxygen has to go in and the carbon dioxide has to go out. Both are important. যে কোনো একটা ঘেটে গেলেই কিন্তু আমাদের সার্ভাইভাল উইল বি অ্যাট স্টেক। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের খুব কুলিকলি দেখতে হয় যে এয়ারওয়ে ঠিক আছে কিনা। ধরো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ, ধরো তার সিক্রেশন বা কিছুটা ফরেন বডি তো ওখানে গিয়ে অবস্ট্রাক্ট করতে পারে। তো তুমি যদি ইমিডিয়েটলি এয়ারওয়ে না দাও, একটা লোকের একটা এয়ারওয়ে কমপ্লিটলি বন্ধ আছে,
ইরিভার্সাল ব্রেন ড্যামেজ কতক্ষণে হয়ে যাবে? এয়ারে একদম বন্ধ, বাই ফরেন বডি অর ইজ ওন সিক্রেশনস হোয়াট এভার মেবি, এয়ারে বন্ধ। সো ইরিভার্সিবল ব্রেন ড্যামেজ কতক্ষণে হবে? হ্যাঁ, ক মিনিট? 3 minutes only. So 3 minutes. So you cannot be out of this thing. Okay, so irreversible brain damage can happen within 3 minutes. Okay, so that's why airway is so vital. And also the breathing. শুধু এয়ার তো গেলেই হবে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরো বেসিনেরটা তুমি যত ধরো হাত ধোবে, যতক্ষণ এই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কটা করছো বেসিনের কি মানে, সো এয়ারটা তো এলেই হবে না, লাংসে তো সেটাকে এই এক্সচেঞ্জটা তো হতে হবে, তাই না? সো দ্যাটস কল্ড ব্রিদিং। What is C? Circulation. Okay, আমাদের যে ব্লাড লস হয়, obviously there will be circulatory changes. সেগুলো আমি পরে পড়াবো ট্রমাতে, বাস this is the way things go. Okay, so you have to know everything. Surgery means there are so many things that you have to know, so many things. Okay, এগুলো আমি পরে পড়াবো, ট্রমাতে তো পরে পড়াবো। ট্রমাটা আমি এগুলো একটা CME করি নর্মালি, so I will do the CME for you also. আচ্ছা, এবার হচ্ছে 5 মিনিট বলি যে, তাহলে একটা আইডিয়া হলো তো সার্জারি কিভাবে হবে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে যে আমরা কিভাবে দ্য নেক্সট 3 ইয়ার্স তোমাদের, তাই তো 3 ইয়ার্স, এরপরে 1 বছর হচ্ছে তোমাদের কি কি ওপিডিতে তোমরা দেখবে হচ্ছে মোস্টলি শর্ট কেসেস, ঠিক আছে, শর্ট কেস। আইপিডিতে দেখবে মোস্টলি লং কেস। ওপিডিতে কিছু কিছু লং কেস, যেমন ধরো হার্নিয়া খুব কমনলি আসে, সো কিছু লং কেস ওখানেও করানো যাবে, হ্যাঁ, বাট শর্ট কেস ডেফিনেটলি ওপিডিতে মোস্টলি দেখবে, আর লং কেস। এছাড়া কি কি থাকবে তোমার আলাদা করে, মানে পরীক্ষায় এটা এভাবেই থাকে আর কি। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি প্রথম দিকে যখন পরীক্ষা দেবে ফাইনাল এমবিতে, প্রথমে থাকবে একটা লং কেস, ঠিক আছে, লং কেস যেই হয়ে যাবে তখন থাকবে 3টে কি 4টে শর্ট কেস। ওকে, আচ্ছা, তার সাথে থাকতে পারে হচ্ছে ওই যাকে বলে 8 কম টাইপের যেটা হয় না, হ্যাঁ, কমিউনিকেশন স্কিল, সেটা একটা থাকবে, সেটাও আমি আলাদা করে পড়াবো, কমিউনিকেশন স্কিল। এতে আমরা কি কি বলি, যে একটা লোকের কনসেন্ট কি করে নিতে হয়, অথবা ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, কনসেন্ট নেওয়া, ব্রেকিং ব্যাড নিউজ। হ্যাঁ, একটা এক্সামিনেশন করতে গেলে কি, এগুলো লেখা দরকার নেই, জাস্ট এগুলো তো কন্টিনিউয়াস হতে থাকবে এগুলো, ঠিক আছে, কেস লং কেস। এছাড়া আর কি কি থাকবে এখানে প্র্যাকটিক্যালে, একটা থাকবে হচ্ছে এক্স রেজ, এর মধ্যে কিছু সিটি স্ক্যানও থাকতে পারে, আর থাকবে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টস, সার্জারির জন্য যেগুলো লাগে, তোমরা তার সার্জারি করে দেখাতে হবে না, বাট বেসিক ইনস্ট্রুমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন, তার মধ্যে একটা রাইলস টিউব থাকতে পারে, তার মধ্যে একটা ফলিস ক্যাথেটার থাকতে পারে, বেসিক যেসব ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সার্জারিতে ইউজ হয় সেগুলো থাকতে পারে। হ্যাঁ, আর একটা থাকবে হচ্ছে স্পেসিমেন, সার্জিক্যাল স্পেসিমেন, আর থাকবে অপারেটিভ। অপারেটিভের মধ্যে 3 রকম থাকে, একটা হচ্ছে প্রি অপ প্রিপারেশন, এমন তো হয় না পেশেন্ট এগুলো তুমি ঘাঁচাং করে একদম নিয়ে গিয়ে আজকেই কেটে দিয়ে, এরকম তো হয় না, তাই না, আনটিল ইটস অ্যান এমার্জেন্সি, সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য পেশেন্ট, সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রি অপ প্রিপারেশন, প্রি অপ প্রিপারেশন, সার্জিক্যাল অ্যানাটমি, তার মধ্যে থাকবে হচ্ছে অপারেটিভ স্টেপস, বেসিক স্টেপস, আর যদি পুরো পোস্ট অপ কমপ্লিকেশনস হয় সেটা তো জানতে হবে যে পেশেন্টের কমপ্লিকেশনস কি হতে পারে। সব অপারেশন তো স্মুথলি যাবে, তুমি হুটি করলে স্মুথলি যাবে এরকম তো হয় না, ডিফারেন্ট টাইপসের পেশেন্ট থাকবে, পেশেন্টের ডিফারেন্ট টাইপসের কমপ্লিকেশনস হতে পারে, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো। ওকে, আর থাকতে পারে, আর থাকবে হচ্ছে প্রবলেমস, ডিফারেন্ট সিনারিওস, এগুলো পরে এসব ডিসকাস করবো আস্তে আস্তে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক, যেটা ফাইনালি পরীক্ষায় সার্জারি যেভাবে পরীক্ষা হবে আর কি। সো তোমাদের পুরো প্রিপারেশন এই যে 3 বছর ধরে নেবে, হ্যাঁ, সো এইভাবে তোমাদের নিতে হবে। আমাদের সময় কি ছিল, আমাদের সময় অনলি দ্য লাস্ট 1.5 years ওয়াজ সার্জারি, কিন্তু এখন এনএমসি মডিফাই করে অনেক আগে থেকে ইন্ডাকশন করে দিয়েছি যাতে মোর ক্লিনিক্যাল হয় ব্যাপারগুলো, তাই না। সো পরীক্ষা হবে ঠিক এই ফরম্যাটে, লং কেস, শর্ট কেস, একটা কমিউনিকেশন স্কিল,
আর পোস্ট লাঞ্চ ইউজুয়ালি হয় হচ্ছে এক্সরে, ইনস্ট্রুমেন্ট, স্পেসিমেন, অপারেটিভ, প্রবলেম। এই 5টা হেডিং এ হবে, ঠিক আছে? এবারে বই কি কি পড়বে, বুকস কি কি বই পড়ো শুনি একটু। ইয়েস, সো টেক্সট বুক যেটা মাস্ট রিড সেটা হচ্ছে বেলি অ্যান্ড লাভ। মাস্ট, এভরিওয়ান শুড বাই বেলি অ্যান্ড লাভ। This is the textbook. You have to read it, Bailey and Love. Okay, so Bailey and Love ভার্সন তো প্রায় সবার থেকে পেয়ে যাবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? সো স্টার্ট রিডিং Bailey and Love, যা পড়বে যা দেখবে একটুখানি Bailey and Love। আর কি কি আছে, শর্ট একটা ক্লিনিক্যাল মেথডসে বই কিনতে হবে, সেটা হচ্ছে এস দাস, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ আ ভেরি এজ ওল্ড বুক, আমরাও পড়তাম। সো এস দাস। আর কেউ যদি আরেকটু বেটার করতে চাও বা আরেকটু দেখতে চাও, হ্যামিল্টন বেলিও নিতে পারো। হ্যামিল্টন বেলিও আমরা পড়তাম মাঝে মাঝে, বাট এস দাস পড়লেও যথেষ্ট, এস দাস, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার হচ্ছে শর্ট কেসে কিছু বই পাওয়া যায়, ঠিক আছে? কারণ শর্ট কেসটা তো এমন একটা জিনিস, শর্ট কেস অনেক সবকিছুই আসতে পারে। কি কি আসে শর্ট কেস? তুমি রিজন ওয়াইজ ভাগ করো, ধরো মুখের মধ্যে এনি লাম্পস অ্যান্ড এনিথিং, হ্যাঁ, যেখানে সেখানে লাম্প হতে পারে, ঠিক আছে? সেটা সিবিএসসি সিস্ট হতে পারে, ডার্মার সিস্ট হতে পারে, লাইপোমা হতে পারে, এখানে থাইরয়েড হতে পারে, থাইরয়েড সিস্ট হতে পারে, ব্রেস্টে হতে পারে, ওকে, অ্যান্ড অ্যাবডোমেনে কোনো হার্নিয়া হতে পারে, যেগুলো শর্ট কেস দেওয়া হতে পারে। এনি দিস থিং, ইউজুয়ালি অ্যাবডোমিনাল লাম্প আর গিভেন এজ লং কেস, অথবা যে কোনো আলসার, যে কোনো জায়গায় আলসার, পায়ে হতে পারে আলসার, এরকম, ঠিক আছে? বা এনি লাম্পস এনিহোয়ার। সো দিস আর দ্য ইউজুয়ালি শর্ট কেসেস। তো শর্ট কেসের একটা বই নেবে অবশ্যই, বই পড়বে। ধরো একটা কথার কথা বলছি, ধরো লাইপোমা, সিম্পল। শর্ট কেসের অনেকগুলো বই আছে, যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড বই করো। এবার ধরো তুমি একটা লাইপোমা পড়ছো, সেখান থেকে পড়ে না সঙ্গে সঙ্গে নেটে আরো ইমেজ দেখবে। এখন তো সুবিধা হচ্ছে নেটে অনেক ইমেজ দেখতে পারো, জানো তো, গুগলে ইয়ে করে ইমেজ দিলে অনেক ইমেজ বেরোবে। সো ডিফারেন্ট ইমেজ দেখবে। ইমেজ দেখলে কি হবে, একটা আই ইমপ্রেশন তৈরি হবে আর কি, যে এরম সোয়েডিং হলে এরম হতে পারে। কারণ তুমি আজকে যে পেশেন্টটা দেখলে, কালকে আরেকটা জায়গায় আরেক রকম ভাবে আসতে পারে পেশেন্ট, পরীক্ষা আরেক রকম ভাবে আসতে পারে। সো বেশ কিছু দেখা থাকলে কি হবে, চোখে একটা আই ইমপ্রেশন তৈরি হবে, যে এটা 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 এরম হলে আমাকে এরম বলতে হবে, ওকে? বা ধরো বেসাল সেল কার্সিনোমা, হ্যাঁ, খুব ভেরি কমন, যে থাকলে পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে, স্কিনে হয়, হ্যাঁ, বেসাল সেল কার্সিনোমা, উই কল ইট বিসিসি, হ্যাঁ। তো সঙ্গে সঙ্গে নেটে ডিফারেন্ট জায়গায় ছবি দেখে নেবে, যে তাহলে কি আর চোখে একটা আই ইমপ্রেশন তৈরি হবে, যে এরম দেখতে হয়, এরম হলে আমরা এরকম বলবো, হ্যাঁ, ঠিক আছে? তো শর্ট কেসের অবশ্যই একটা বই কিনবে, আর লং কেসের বই কিনবে। আর আরো কিছু মানে পরীক্ষা এইডস বই পাওয়া যায়, যেমন ডক্টর এম এল শাহর বই আছে, আমার মাস্টারমশাই ছিলেন, ভেরি গুড। মানে এগুলো আগে, এগুলো হচ্ছে মানে যখন একটা বেলি অ্যান্ড লাভ থেকে পড়া হয়ে গেল, সব পড়া হয়ে গেল, তখন হচ্ছে এই একটা প্র্যাকটিস করার জন্য এটা নিতে পারবে। বাট টেক্সট বই অবশ্যই পড়তে হবে, ঠিক আছে? বেলি অ্যান্ড লাভ অবশ্যই পড়তে হবে, ইজ ক্লিয়ার? টেক্সট বই না পড়লে কোনোদিন কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না, কারণ তোমাদের তো নেক্সট যাই হতে যাও না কেন, তোমার তো নেক্সট অ্যাপিয়ার হতে হবে তো, হ্যাঁ। সো নেক্সট যদি অ্যাপিয়ার হতে হয়, যদি ইয়ে করতে হয়, তোমাদের টেক্সট বই পড়তেই হবে। টেক্সট বই না পড়লে কখনো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না, এমসিকিউ ইয়ে করতে পারবে না, ঠিক আছে? কারণ তোমাদের তো পরীক্ষাও, একটা হচ্ছে সাবজেক্ট জানতে হবে, আবার তার সাথে সাথে পরীক্ষাও ক্লিয়ার করতে হবে, ফাইনাল এমবি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেক্সট, দুটোই ক্লিয়ার করতে হবে, ঠিক আছে? সো বেলি অ্যান্ড লাভ অবশ্যই, বেলি অ্যান্ড লাভ শুড বি দ্য টেক্সট বুক। আর এরপরে একটা ক্লিনিক্যালের বই ডেফিনেটলি এস দাস, টু নো দ্য হাউ দ্য ক্লিনিক্যাল টেস্ট আর বিং ডান, হ্যাঁ। একটা শর্ট কেসের বই কিনে নেবে, আর তারপরে তো এই নেট থেকেও দেখতে থাকবে। যখনই একটা কিছু পড়বে, নেট থেকে তার ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলের ছবি, ডিফারেন্ট ডিসকাশন এগুলো দেখে নেবে। ক্লাসে যাই পড়ানো হোক না কেন, একটা এক্সট্রা দেখে নেবে আর কি। সো ইউ হ্যাভ টু পুট লটস অফ এফোর্ট, ওকে? কারণ একজন এক্সামিনারে প্রত্যেকের একটা জিজ্ঞেস করার প্যাটার্ন থাকে, প্রত্যেকের একটা লাইকিংস থাকে, হ্যাঁ। আমি যেটা জিজ্ঞেস করবো, আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে ভালোবাসি, আর এক্সামিনার বি সেটা হয়তো আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে ভালোবাসে। সো যেরকম দেখবে তত বেশি সুবিধা হবে। বাট সবাই বেস্ট লাইনে জিজ্ঞেস করে, এমন কিছু না হাতি ঘোড়া কেউ জিজ্ঞেস করবে না। সো বেস্ট লাইন, স্ট্যান্ডার্ড বেস্ট লাইন জিনিসই জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষাতে, ঠিক আছে? কিন্তু তার সাথে সাথে নিজের কনসেপ্টে করতে হবে। ধরো তোমরা এখন মনে হচ্ছে যে আমরা এখন পরীক্ষা দিতে হবে, আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হয় না? হু ইজ মাই এক্সামিনার? এখন পেশেন্ট। এভরিডে আমাকে পেশেন্টের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। পেশেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাতেও ভালো হবো তো, তাতেও ঠিক হয়ে যাবো তো, সো আমাকে সবকিছু অ্যান্সার করতে হয়। সো আনটিল আই নো ইট, হাউ ক্যান আই অ্যান্সার? ধরো ক্যান্সার পেশেন্ট, সবাই তো ভালো হবে না,
ডিপেন্ডস অন স্টেজ, হ্যাঁ, টিএনএম স্টেজের উপরে, কারো এই স্টেজ কারো ওই স্টেজ, হ্যাঁ, আমাকে সেইভাবে আনসার করতে হয় সেভাবে আর কি। সো ইটস এ কন্টিনিউয়াস লার্নিং। এখন তোমাকে আমার কাছে বা আমার মতো কোনো এক্সামিনের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে না, আমাকে এখন পরীক্ষা দিতে হয় পেশেন্টের কাছে এভরিডে, ঠিক আছে না? সো আই হ্যাভ টু, একটা পেশেন্ট যদি একটা কোনো কমপ্লেন নিয়ে আসে, I have to diagnose it correctly, I have to interpret the results correctly, and I have to deliver the surgery properly. Okay, so it's lifelong examination. এখন তোমাদের মডেলটা হচ্ছে পেন পেপার অ্যান্ড ভাইভা ভুসি। ওয়ান্স ইউ ক্রস দিস স্টেজ, লাইফলং ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড গিভ এক্সামিনেশন। ওকে, সো রিড ওয়েল। ওকে, আইডিয়া হলো সার্জারি কিভাবে হবে নেক্সট 3 years, হ্যাঁ? আর আমি বন্ধুদের বলবে আমি কিন্তু মানে এবার থেকে ভালো করে অ্যাটেন্ডেন্স নেবো, কারণ প্রথম দিকে আমি যেটা পড়াবো, ফার্স্ট ধরো নেক্সট 1 year যেগুলো পড়াবো সেগুলো হচ্ছে জেনারেল টপিকস অফ সার্জারি। প্রথম দিকে মানে ধরো নেক্সট 1 year যেগুলো পড়াবো সেগুলো দেখবেন আপনি প্রথম দিকে যেন আছে, হ্যাঁ, কি কি? একটা হচ্ছে মেটাবলিক রেসপন্স, মেটাবলিক রেসপন্স টু ট্রমা অর সার্জারি। সার্জারি একটা ট্রমা, তাই না? তাই তো, সার্জারি তো একটা ট্রমা তো, বাট কন্ট্রোল ট্রমা, বাট তার তো কোনো একটা রেসপন্স হবে বডিতে। ধরো তোমাকে কেউ এরকম করে ঘুষি মারলো, ধরো এখানে একটা ঘুষি মারলো, কি হবে এই জায়গাটা? কি হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কালো হয়ে যেতে পারে, ফুলে যেতে পারে, ব্যথা হবে। সো বডি সেটাকে তো মানে চেষ্টা করবে বডি সেটাকে ম্যানেজ করতে, তাই না? এক্স্যাক্টলি। তো এবারে সেরকম ট্রমা হলো তাই হবে, তুমি সার্জারি করলেও তাই হবে। সো বডি ট্রাই টু রিকভার ইট, দ্যাটস আ মেটাবলিক রেসপন্স। সো সার্জারিতে সেটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জানতেই হবে মেটাবলিক। আচ্ছা, এরপরে হবে হচ্ছে নিউট্রিশন, দেন আইভি ফ্লুইডস, হ্যাঁ, ফ্লুইডস অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস, যে আমাদের কত ফ্লুইড লাগে, ইলেকট্রোলাইটস কি লাগে, নাহলে ওই যে বমি হচ্ছে ম্যানেজ করবো কি করে, জানতে হবে তো সেগুলো। হাইপোক্যালেমি হলে কি করে ম্যানেজ করবো, হাইপারক্যালেমি হলে কি করে ম্যানেজ করবো। সো হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো মেটাবলিক রেসপন্স, নিউট্রিশন, দেন জানতে হবে উন্ড হিলিং। উন্ড তো আইদার ইউ মেক এন উন্ড, অথবা পেশেন্টটা ঘা নিয়ে এসছে, সেটা উন্ড। এটা কন্ট্রোল, ওটা আনকন্ট্রোল, বাট ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট। ওকে, সো উন্ড হিলিং। সো এই কমন যে বেসিক যে চ্যাপ্টারগুলো যেগুলো থাকে, যেগুলো এইগুলো আগে পড়াবো, হ্যাঁ। সিস্টেমিক পরে, সিস্টেমিক যখন তোমরা ফার্স্ট ইয়ার হয়ে যাবে, তার মানে সেকেন্ড ইয়ার হয়ে থার্ড ইয়ারে যাবে তারপরে। সো প্রথম দিকে আমরা এগুলোই পড়াবো। অ্যান্ড আমি যেটা করব, প্রতি 2 মাসে আই উইল টেক এন এক্সাম। ওকে, 2 মাস যেটা পড়াবো, এমসিকিউ এক্সাম আই উইল টেক 50 মার্কস। আর সিএ এক্সাম আমি তাদেরই দেবো যাদের কনসিস্টেন্টলি একটা মোটামুটি একটা মার্কস থাকবে, তাদেরকে আমি সিএ এক্সামে বসতে দেবো, ঠিক আছে? তো বন্ধুদের ভালো করে বলবে, ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্স থাকবে, আই উইল ভেরি স্ট্রিক্ট অন দিস। এবারে ফার্স্ট মানে প্রথমবার বলে আমি অতটা স্ট্রিক্ট ছিলাম না, কিন্তু দেখেছি যে এটা হবে না। অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসিস্টেন্ট মার্কস ইন দ্য এই ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো আমি নেবো আর কি, থাকলে তবে আমি সিএ পরীক্ষায় বসতে দেবো, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি নো সিএ এক্সাম। ভেরি ক্লিয়ার আই এম, ঠিক আছে? না, হিস্ট্রি টেকিং গুলো হবে হচ্ছে ইয়েতে, এটা তো হচ্ছে থিওরি ক্লাস। সো থিওরি ক্লাসে হবে এই চ্যাপ্টারগুলো। আর যখন তোমরা ক্লিনিক্সে যাবে, সেখানে বেসিক হিস্ট্রি টেকিং, যেটা ওপিডিতে যেগুলো, সেগুলো বেসিক হিস্ট্রি টেকিং, বেসিক এক্সামিনেশন, সেগুলো ওখানে হবে। হ্যাঁ, একদম 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 সেগুলো, ওগুলো ওপিডিতে। এটা তো লেকচার ক্লাস, লেকচার ক্লাসে প্রথম দিকে এইগুলো হবে আর কি, যেগুলো দেখবে বেলিয়ান ল্যাবের প্রথম দিকের চ্যাপ্টার যেগুলো আছে, হ্যাঁ। আরেকটা হবে সার্জিক্যাল অডিট অ্যান্ড রিসার্চ, হাউ টু ডু অডিট, হাউ টু ডু রিসার্চ, হ্যাঁ, এইগুলো প্রথম দিকে হবে। সো ইনিশিয়াল চ্যাপ্টার্স আই উইল টেক ক্লাস মানডে 9 AM, ওকে। আর মোটামুটি 2 মাস বা 3 মাসে আমি একটা এক্সাম নেবো আর কি, যেগুলো পড়াবো আমি বলে দেবো, তারপরে জাস্ট এমসিকিউ এক্সাম, ঠিক আছে? অ্যান্ড সি এক্সামের জন্য I will take accounts of the attendance as well as the marks. Okay. Okay? Any question today? Any question? But tell your friends, absent থাকলে কিন্তু, because class has been given, no? So I don't like absences. এগুলো আমি আর পরে রিপিট করবো না। These are basics. যাই পড়ো না কেন, যে সাবজেক্টই পড়ো না কেন, এগুলো পড়তেই হবে, এগুলো জানতেই হবে, ঠিক আছে? সো তুমি আজকে গাইনোকোলজিস্ট হলে ওটা জানতে হবে, তাই না? গাইনোকোলজিস্ট হলে তুমি সিজার করবে, মেটাবলিক রেসপন্স হবে না, জানতে হবে তো। উন্ড হবে না, তাই না? উন্ড ইনফেকশন তো হতেই পারে, কোনো একটা মাইক্রোঅর্গানিজম ঢুকলো, তো ইনফেকশন হতেই পারে, তাই না? সো ইউ হ্যাভ টু নো ইট,
ঠিক আছে, বলো। এমসিকিউ পরীক্ষা নেবো, এমসিকিউ পরীক্ষা নেবো সেগুলো। এখন তো তোমাদের অন্য সাবজেক্টও আছে, সেগুলো জাস্ট এমসিকিউ নেবো আর কি এখন, ঠিক আছে। কিন্তু যেগুলো পড়ালাম তার উপরেই নেবো আর কি। অ্যান্ড সি এক্সামের জন্য আমি ওই মার্কসগুলো আমি কিপ এ নোট অন দ্যাট, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আজকে এই। সো নেক্সট ডে আই উইল টেক ক্লাস অন মেটাবলিক রেসপন্স। অলরাইট।